गल करने अज एक प्रैस कॉन्फ्रेंस हुई सवेरे चौधरी मंजूर साहब ते सैनेटर पलवशा साहबा ने की वो आर्डीनेंस के हवाले नाल गल की कि जी आर्डीनेंस जो बगैर दस्तखत के वो नोटिफिकेशन भी हो गया तो साढ़े एहतजाज तो वापस ले गए तो उन्होंने कहना सी कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जोड़ा है वो एक बारीक जी वारदात जोड़ा है वो पाना चाह रही सी तो की लगता है कि ज़रूरत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नू तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं रही मुस्लिम लीग नून को इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रही है। मेरा ते नहीं ख्याल जी कि मैं उन्हें ते ज्यादा बेहतर रोशनी पा सकना है ज्यादा बेहतर ते ਤੁਹਾਨੂੰ जी हुकूमत ही दस सकती है कि उन्होंने की जरूरत महसूस हुई कि उन्होंने बगैर दस्तखतां तो एक नोटिफिकेशन जारी कर दिता ये ते सही ਉਹੀ उस ऑर्डीनेंस के हवाले नाल ਤੁਹਾਨੂੰ दस सकते ने ज्यादा बेहतर लेकिन ਸਾਨੂੰ ਤੇ इतना पता है कि वो जारी होया है जी और वो फिर वापस लेना पिया ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਹਰਰਿਕਾਤ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ जी ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਰਵਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ठीक है ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। सर तुसी पहले असैम्बली प्रोटेस्ट की आर्डीनेंस वापस हो गया और उसके बाद जड़ा है तुसी कहा कि ठीक है जी साढ़े कहण ते आर्डीनेंस वापस हो गया तो हुण मामला की है मुबसरीन कहण वाले तो यह भी कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजबूरी है इत्थे बहना तो इन्हों ज़ाहिरी गल है जो कुछ भी हो जाए पुरानी तनख्वाह ते काम करना पवेगा इस तरह ही है सर। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ सही ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ जी ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਗਾਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਯਕੀਨਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫੋਰਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ और अगर अलहदा होने की जरूरत हुई तो जरूर हो जावांगे। थोड़े कहण दा मतलब है मैं समझा कि ऑप्शन मौजूद है कि तुसी जड़ा है वो वफाकी हुकूमत कोल अलग भी हो सकते हो। नहीं मेरी गल तो तुसी जरूर सीखो क्योंकि गल्लां मैं करनियां ने और तुसा मेरी गल तो नतीजा अखज़ करना होंदा है। जी ये मैं उस सूरत विच किया है अगर सानू जरूरत महसूस हुई तो यकीनन अलग हो जावांगे। मैं गल कर रहा सर कि पहले जड़ा है वो चौधरी मंजूर साहब ते सैनेटर पलवशा साहबा क्या है कि जी एक बारीक वारदात पाने की कोशिश की गई क्यों ज़रूरत पेश आई मुस्लिम लीग नून के हासिल करना चाहती सी इस बारीक वारदात को। देखो पहली चीज तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ जी ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਕਿ ਇਤਨੀ ਬਾਰੀਕ सही ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। लेकिन ये वारदात जी है ये बरीक वारदात ये कोई पहली दफा नहीं है ये बरीक वारदात जी अक्सर नून लीग करती रहती है और चूंकि दो मुख्तलिफ नजरियात दी सियासी जमात ने और आने वाले वक्त इन्होंने इलेक्शन भी एक दूसरे के मुकाबले जी लड़ना है और सियासत भी मुखालिफ सियासत भी करनी है। आज चूंकि मुल्क की जरूरत है रियासत की जरूरत है जमहूर की जरूरत है कि उन्होंने ठीक चैलेंजेस कढ़ने लई ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਵਗਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸਲ ਹਰੀਫ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ सही ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਕਮੀਲ ਲਈ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਰੀਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ मकासद कामयाब नहीं होने देंगे जो भी करना है कंसेंसस नाल बह के और गलबात नाल करेंगे तो होएगा वगरना पीपल्स पार्टी रेजिस्ट करती रहेगी। बड़ी ज़बरदस्त गल की सर तुम कह रहे हो असी इलैक्शन लड़ना और असी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इलैक्शन लड़ना आ रहे हैं इलैक्शन तो मेरा सवाल फिर यही होएगा ना कि लोग तो जड़े आम लोग जड़े ने वो कह कि यार तुसी ते हुकूमत सारा अरसा गुजारिया तुसी ते मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी सो तो फिर ये मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इलैक्शन लड़ने वास्ते कोई ना कोई बयानिया तो चाहिए होएगा ना तो फिर सर की बयानिया होएगा थोड़े लोगों को पेश करने वास्ते थोड़े कोल की होएगा। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਇਹ जी ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਖਤ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ सही ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ अहम मसला है इस मुल्क के अंदर बेरोजगारी बड़ा अहम मसला है
ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਔਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਬਹਿ ਕੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਸਿਮਤ ਲੈ ਜੀ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਗਲੀ 'ਚ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿਆਦਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਦੇ ਹੂੰ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬੇਸ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵਾਮੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁਇਸ਼ਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਬੇਸਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਔਰ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਛੇਕਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਅਗਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਵਾਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਿਆਨੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਔਰ ਜੜ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਹੋਵੇ। ਕਦੀ ਉਹ IMF ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਇਮਦਾਦ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਉਸ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਛੋੜ ਦੇਣ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਸਰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੋਹਰ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਕਹਿ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੋਹਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਯਾਜ਼ ਸਾਦਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਕਸਰੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਸਨ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।